Yang kami hormati dan memuliakan Bapak Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Sdn Kampang. Alhamdulillah sempat bersama dengan kita pada malam Lailatul Hikmah ini yang dilaksanakan oleh BCNU Kabupaten Sdn Kampang bersama dengan Jamaah Masjid An-Nur Kampang. Alhamdulillah pertama kita bersama-sama mengajarkan untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam limpahan rahmat dan kebenaran pada malam hari ini kita sedang hadir bersama-sama guna untuk mengikuti suatu acara ini Lailatul Hikmah yang insya Allah diawali nanti pembacaan Yasin, surah Yasin, dan akan dilanjutkan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan pendobrak kejahilian untuk menuju ke tempat yang termulia insyaallah. Hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita membuka acara ini dengan mengajak kepada seluruh hadirin untuk membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yaitu acara bacaan surat Yasin, insyaallah dipimpin oleh Al-Ustaz Habibi. Kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mari kita bersama-sama baca surah Yasin. إلى هذا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahu a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selindrapang. Dalam hal ini Bapak Dr. Muhammad Idrus Usman Imah. Kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Alim Al-Bina, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Selindrapang beserta jajarannya, yang saya hormati, saya muliakan Alim Al-Bina, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Selindrapang dan segala jajarannya, wabil khusus seluruh jamaah masjid yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, wabil khusus pada malam Jumat yang mubarakah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di hadapan Mahkamah Konstitusi tertinggi Qadi Rabbun Jalil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya nareko iritai to engkai totong mabicara si bawa idi engkai tu dari riolo alap birak kumaneng si tongat-tongan nade na usitina aja mapidato nasaba ang kamanangi Andre Gurutta koyolo manang ya, ada akhina Al-Fadil ketua PCNU yang sering datang dulu ke Parepare sampai hari ini, dan beliau termasuk ustaz idola saya. Ada guru yang mungkin boleh mohon izin saya menganggap beliau saya sebagai guru spiritual sekalipun baru satu kali mengikuti jamaahnya, Ustaz Rusmin dan Kiai Dr. Wahidin Ar-Rafani dan kita semua. Nasabak dua tu jama-jama masus sama warra ipugau ia naritu manrebunga riolona matuatta sibawa macerama riolona Andre Gurutta. Ia muana ala dece ceramah ini dilaksanakan antara salat maghrib dan salat isya. Jadi kolattu di matu tamani isai upajaitoni untuk menghindari masalah yang lain. Hadirin yang sama berbahagia, insyaallah malam hari ini saya akan berusaha berceramah dengan menggunakan bahasa Bugis, tapi bahasa Bugis Pinrang. Nasabaiya atau Pinraka Monrok ko Parepare, dan atas kadarullah tanggal 1 Februari 2021 saya diberikan amanah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendreng Rappang. Memuarei kipahangi cara bicaraku, apa topenrang itu malamba-lambai mabicara. Dena pada idi to Sidendrenge. Makade parekadae ila birangi na cairi tobone na calawo to Sidendreng. Tapi saya baru 2 bulan hadirin sekalian berinteraksi dengan orang Sidendreng Rappang. Tongan ni keras suarana, makaddo suarana, caranya mak bicara. Nakia hatinya begitu lembut, hatinya begitu penuh dengan kasih sayang, dan saya jujur mengatakan itu sepanjang kurang lebih 2 bulan ini saya berinteraksi dengan kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini secara spesifik saya tidak akan membahas bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana definisi Isra, bagaimana kemudian definisi Mi'raj, dan apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan seterusnya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Tapi saya ingin sedikit membahas sesuai dengan ilmu yang saya miliki terkait dengan buah sesungguhnya dari Isra Mi'raj itu sendiri. Nasabak kipahangi hadirin sekalian, toma-toma lebih ku manang angke hadir.
Sesungguhnya hakikat Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ingin menunjukkan kepada kita, ingin memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa iero yasange taulino narik komelo i makasing atu otongetta rilebo na tanae salama ki rileno salama tokki lao ri akhira mangolo ri fongallahu Subhanahu wa taala. Yang kedua, pangkau kang harus ijagai. Ada dua yang harus kita jaga selama ini, yang kita kenal dengan hablum minallah. Itu yang disebut dengan Mi'raj. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita menyapa penghuni langit. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak membumi. Yang lupai maka dasi tongat-tongan na tuki rilebo na tanae. Oleh karena itu dikenallah dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Dan saya kira kipahang manang makade seluruh aktivitas ibadah kita, wabil khusus dalam arkanul Islam, itu senantiasa atau selalu berhubungan dengan kedua hal ini, hablum minallah, hablum minan nas. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, yero sahadae ipersaksikan bahwa degaga fong Allah taala sitinaja isompa sangadinna fong Allah taala. Tapi ingat hadirin sekalian, syahadat kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna sangadinna ipasibawai sahada persaksian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syahadat kita hablum minallah wa hablum minan nas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sempajatta. Engka kimas sempajang dalam konteks definisi menurut bahasa as-salah adalah doa. Jadi sininna baca-baca engkai ribaca rilalanna sempajangnya sing tongat-tonganna mancaji parilio doangannya. Kemudian dalam segi syariah selanjutnya secara sederhana yaitu sempajangnya ipamulai si bawa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu hablum minallah, persaksian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha agung, yang lain adalah kecil. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, secara syariah de na assa sampajatta narikode na i pacapuri si bawa salam mabire salam, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Itu maknanya hablum minan nas. Nariko makasingi sampajatta insyaallah de nagaga tau yewa si sala masasa si pangewang si bombe si cerita salah dan seterusnya. Ya menurut saya sebagai hamba Allah yang taib, ia naro si tongat-tongan na ise na sampajangnya. Nare makan sini asi sempungat talori fang Allah Ta'ala si bawa rupa tawe ini na ise na suruga. Maka de papasan na toriolota. Yang menurut orang tua kita pesan ini disampaikan oleh Nenek Malomo, seorang cendekiawan yang sangat luar biasa, yang melampaui zamannya. Cendekiawan ini hidup di tanah Sidendreng yang luar biasa ini. Nasabah ini to Sidendrenge alhamdulillah luar biasa, semua ahli ada di sini. Engka manang ipanrewe kohe, panre aju, panre basi, panre ulawang, panre wai, termasuk panre ada. Yang saya maksudkan panre ada di sini lahir para ulama habaib dan para waliullah. Ini yang sangat luar biasa. Maka de Nenek Malomo kalaki narikode taile mapide cerri padatta rupa tahu
nasaba asogiratta yarega waramparatta tarolalo ki mapideceng nasaba cawa-cawa cabberuta sibawa ampe-ampe madecenge. Ini pesan local wisdom, kearifan lokal kita yang subhanallah sangat luar biasa dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dia Nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, selanjutnya hadirin sekalian yang sama berbahagia. Engka ki rilalanna onrange bolana fong Allah taala insyaallah nawereki siagai egana alibirang. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer yang kita sudah hafal semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi tabaraka wa ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah suatu kaum degagasit di kelompok jamaah seperti ini di dalam masjid kita ini. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Idendre kita melaksanakan yasinan yang dibungkus dalam sebuah kegiatan yang sangat luar biasa oleh NU disebut Lailatul Ijtima'. Kemudian selanjutnya wa yatadarasuna bainahum. Kemudian setelah membaca Al-Quran, mereka kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu contohnya kajian itu adalah ceramah seperti malam hari ini. Nah, inilah hadirin sekalian yang sama berbahagia. Yero Nabi sallallahu alaihi wasallam angkanang kasewa waktu naitai ummakna sahabatna rilalanna masih Madinah terbagi dua kelompok. Di kelompok yang sana, yang sebelah sana, mereka satu kumpulan, si kumpului. Angkato si di kosudu nama sige si dito kumpulan satu kelompok. Kelompok yang pertama hum yatlunal kitab. Mereka membaca Al-Quran. Ya pada saat yang bersamaan dua kelompok ini, yang kelompok satu di sana itu nabaca akoram melebih nafong Allah Ta'ala masikiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut yang sana itu melaksanakan aktivitas yang berbeda. Mereka belajar, mereka berdiskusi, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dua kelompok yang berbeda ini, apakah Rasulullah mengatakan satu benar satu salah karena ini ada yang duanya lain-lain semua pekerjaannya? Tidak. Maka dia Nabi tawe kesipagayero najama sahabatku siddi mengaji siddi maguru dena makada iero coco mengaji iero salah mak gurue. Nah, inilah yang harus kita pahami di era modern ini. Nasabah angkato tahu, insyaallah bukan jamaah masjid di sini, nareko taniana jama-jaman na ijama nasamana ni salah, nasa ni bid'ah, na bid'ah nasa tamay neraka. Saya biasa bilang teman di pare-pare kalau ada yang seperti itu karena temanku juga ji, bilang jami begitu bos, alangkah sunyinya surga. Sunyi itu surga Pak, kalau kita saja yang masuk surga, sementara saya dengan kelompok saya ini, katakanlah di DDI dan NU itu yang masuk neraka. Pertama-tama kasih surga, namun toko mibirinna. Ini Pak, ini kita tidak boleh mengklaim ini bid'ah, ini salah, ini sesat, ini masuk neraka sepanjang itu kebaikan. Seperti yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, ini kan dua berbeda, angka mengaji, angka maguru. Maka dia Nabi anu makasimanan na pugau iro. Yang satu ini mengaji kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muarigi sininna parilodanganna na tarima lampu ifong Allah Ta'ala, sementara yang belajar di sana itulah sesungguhnya yang paling abdal karena mereka bisa saling mengisi. Lalu Rasulullah mengatakan inni buistu mualliman wa jalasa ma'ahum. Yang dipilih oleh Rasulullah
saya salah satu tugasku adalah menjadi guru. Maka Rasulullah duduk bersama dengan sahabatnya yang sedang belajar, yang sedang maguru. Tapi dia tidak mengatakan yang mengaji itu salah, semuanya benar dan insya Allah masuk surga. Ini yang bagus. Seperti ini yasinan. Walaupun sebenarnya tidak pernah dilakukan mungkin oleh Nabi dan tidak ada juga jaminan bahwa Nabi tidak, apalagi kan hadisnya luar biasa yang membaca Yasin itu hatinya Al-Quran. Cuma nasa si kwan ni Juma'a igari na baca bid'ah sih. Dan seterusnya. Ini hadirin sekalian. Yatluna kitab Allah wa idza darasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah. Kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan napa tabolle-bolle pung Allah Ta'ala ya sangi as-sakinah. Ketenangan, kebahagiaan, as-saukinin nawangam. As-sakinah ini dalam konteks bahasa Arab itu disebut pisau namanya sikin. Kenapa? Karena pisau kalau dipakai menyembelih hewan itu akan menjadi tenang, ya makin tenang mati. Ya ini biasanya pekerjaannya Pak KUA. Ya dan saya juga mengucapkan kepada KUA Baranti dan Pancarijang selamat menempuh hidup baru. Ya, bukan menikah lagi Pak Bu, tapi beliau alhamdulillah tadi sudah melaksanakan resepsi wisuda, termasuk Al-Mukarram. Kalau ini ketua MWC Mari Tengah Kiai Muda Wahyudin. InsyaAllah ya Pak siapa yang satu ini teman tadi Pak sekedar informasi tadi itu berjanji akan potong sapi ketika sudah yudisium. Jadi pasti ini yang 3 orang ya lebih besar dari sapi insyaallah. Ya, nusilat alaihimus sakinah sikin. Kemudian itu juga yaitu rumah al-bait, selain bahasa Arabnya al-bait, rumah disebut dengan al-maskan. Tempat as-saukinin nawangam. Maka deto si den renge you can buy a house but you cannot buy a home. Anda bisa membeli sebuah bait tapi belum tentu kita bisa membeli yang namanya maskan. Apa itu maskan? As-saukinin nawangam. Itu bapak-bapak ibu namun topik khusus sana narikopole makjama kantoro galungi pasae dan seterusnya. Kalau dia pulang rumah mengetuk pintu rumahnya lalu disambut oleh istri tercinta dan anak-anaknya dengan senyuman yang paling indah, pasti itu maskan lanyamanang susah. Jadi itu kuncinya Bu, supaya suami-suami ini betah dimaskan di rumah kita, sambutlah dengan senyum. Jangan disambut dengan curiga. Langsung iyalah HP-na. Berapa sandinya HP ta Pak mau ka perisai WA ta. Ni enggak si janda pura ta WA. Ini jangan seperti itu. Al-maskan, as-sakinah, kebahagiaan dan ketenangan. Makanya orang-orang yang rajin salat seperti Bapak Ibu sekalian, yang rajin mengaji dan mengkaji Al-Quran seperti ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah tidak akan terkena penyakit milenial yang disebut dengan gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, dan merana. Dan ini banyak terjadi. Betapa banyak sekarang. Baru-baru 2 hari yang lalu ada orang yang terjun dari lantai 23 apartemennya. Karena kenapa? Masusay at kalinongan na de gaga puan non resandre. De nangka na mengaji, de nangka na maringkalinga pangaja agama. Begitu dia dapat masalah, dia mengatakan dengan bunuh diri itu selesai masalah. Padahal itu baru muncul masalah yang baru hadirin sekalian. As-sakinah, ketenangan, kebahagiaan yang kita akan alami hidup di dunia ini. Kemudian wa ghasyiyahumur rahmah. Orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian malam hari ini akan diberikan, diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemase rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Salah satu tugasnya Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Ma huwal alamin, apa yang dimaksud dengan al-alamin? Masih Allah, yang disebut dengan alamin salianna fong Allah Ta'ala semuanya menjadi alam. Jadi iro Nabi sallallahu alaihi wasallam mencaji pamase risininna alangnya. Oleh karena itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seyogyanya juga menjadi rahmat dan berimplikasi pada kata ilmu yang kita pelajari hari ini. Ain, lam, dan mim. Ain bermakna illiyin. Jadi itu tomatan rewe pak disengenna hadirin sekalian yang sama berbahagia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kiai gurta kita Ustaz Yusuf nareko alena pencerama Isra Miraj. Namun itu dan marimundri bahkan masuk boy tatai sapa ko jamaah. Bahkan masussa pinadinna perasaan na pangursu nariko degage ustaz nasaba nariko degage ustaz igere ipanganra Jadi dimanapun orang berilmu itu duduk pasti dicari, karena memang Allah berjanji mengangkat derajat mereka sekalipun mungkin pakaiannya sangat sederhana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lam itu adalah latif. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan hadirin sekalian halus perasanya. Sudah masuk salat isya. Saya tambah 7 menit Pak ya. Perasa. Jadi orang-orang yang yaitu matan repat disengena, dia itu nama borro. Dia nama pekada saya ini doktor, profesor dan seterusnya. Dia perasa. Dia tidak membangga-banggakan ilmunya. Nasaba makkade papasat toriolo tato makkade sikes-sikesina tu tomatan rewe pak disengenna ya naritu tau mapakatuna alair padanna rupa tahu. Makanya tadi guru-guru kita yang hadir di tempat ini luar biasa Pak. Saya belajar ketawaduan dari beliau. Biasanya ko siruntu manang yang andre guruta si sorong-sorong yang mancaji imam. Magai nasaba matan remana pak disengenna si pakalebi. Dan saya memang kalau pergi di masjid-masjid itu saya paling tidak mau disuruh menjadi imam. Di samping karena memang hafalan saya bukan juz 30 juz, cuma juz ke-30. Ya. Maka dia nenekku maka sisa tajwid taidina, tapi biasa nasa dia nameleko suarata. Itu si pakalebi, baca doa juga biasa imamnya tafadhal tafadhal. Itu latif, maka orang-orang yang matan repat disengena hadirin sekalian itu orangnya ramah, tidak suka marah. Nariko angka tahu mas namoto makanja sarobanna mas songko haji mabau arak tapi tuli harami tama neraka sesat bid'ah dan seterusnya. Kira-kira dapat sih di kita nak gurui iya andre guru tayo lemanang alhamdulillah nulle dua nilamari kita nak gurui sehingga mereka menjadi orang yang ramah, tidak suka marah, membina bukan menghina, mengajak bukan mengejek, menyungging senyuman bukan menyinggung perasaan. Apa angkat tahu menceramah mudah-mudahan itu matama ya mapellau lui masu nasabak salamanang ijamai. Bahkan biasa katanya itu biasa sebut orang yang pakai sarung pergi salat itu bid'ah. Apa dia nama bidah, dia nama apa pakai sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mana na wa di mana mu pai patama ko pesantren ni. Iya Pak. Yang ketiga adalah min al-mulk. Menjadi raja. Yaitu tomatan repat di senganna dia akan menjadi raja bagi hawa nafsunya. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj nasan Nabi nasang andre gurutta makkede yaitu ampe Nabi waktunya Isra Mi'raj natonangi burak simbol dari binatang, kemudian dia bertanya pada Jibril sebagai simbol akal betuanna yaitu to salamae ia naritu dia kendalikan hawa nafsunya, kemudian dia menggunakan akal pikiran dan hati perasaannya untuk bertanya mana yang benar mana yang batil. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian wa haffathumul malaika. Orang yang berkumpul seperti ini akan dijaga oleh malaikat.
Ya para toma-toma lebih kemanangkada, contoh kecil mungkin yang sering saya sampaikan, biasa tuh idi toma-toma lebihku nariko tete talui samanna angka to tudaki mau to masampaja tahajud. Boleh jadi ini malaikat wa haffathumul malaika. Bapak Ibu sekalian semua dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengalaman saya berjalan dengan ketua PCNU. Kalau beliau bawa mobil biasanya kita jarak 1 kilometer. Biasa kita nasambung. Ya, padahal maja alalangnya dia sekada aga na pa ay mang kato kapang malaikat si bawangnya ro gattang iban na to. Waktu kami dari Pangkajene dari Masjid Raya ke Wattae. Kita sudah sampai di daerah Amparita, alena marimon remupi. Tiba-tiba cerita Ustaz Samsudin, "Weh, angka ni maliwa maka da ko jago to ngay Ustaz. Para lotoki makan riguru." Wa haffathumul malaika. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ini yang paling kita banggakan. Wa zakarahumullahu fiman indahu. Natapu-tapu tu asattafung Allah Ta'ala yulona malaikat. Bayangkan ini Pak, kalau dia banggakan Iro angkatakku kepala KUA Baranti namanya Masuri Upuji nih. Bayangkan nih Pak, kupung Allah Ta'ala puji ki. Bupati milagi tepu asatta mata makaran nutta. Padahal asat misalnya Pak Kiai dan seterusnya natap pumanang asatta riolona malaikai makada upoji ni atakku makada malaikai efuang asisab papisabi ni makada idi upoji apa yero atatta tatapu ipoji manatoni. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya menulis nama kita di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makada andre gurutta kami masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Sebagai egana tahu terkenal artis ibu kota. Ya, jangankan mulai dari bangun sampai tidurnya selalu masuk televisi. Tetapi mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Sebagai egana atanna fong Allah taala biasa-biasa mi. Monro mi kosidendre jarak tama televisi. Ya mi kapan atau tama televisi alhamdulillah isoti kiyon ni. Tapi tidak masuk di televisi. Tapi insyaallah ma'rufun fis sama. Nisaki fong Allah Ta'ala si bawa para malaikatnya. Tapi saya yakin semua saudara-saudaraku teman-teman lebih kuang ke hadir insyaallah kita ma'rufun fil ar terkenal di bumi. Insyaallah juga masyhurun fis sama. Juga dikenal di penduduk langit dan dikenal di penduduk bumi. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada hasrat dan niat saya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi sekedar menjadi penyambung silaturahim asesempurno ripadatta idi manang. Sebagai orang yang baru tentu saya harus bertakzim kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini menjadi wasilah turunna barakae pole rilangie nadampangi sininna dosa-dosa tafong Allah Ta'ala. Karena kita yakin di tempat ini hadirin sekalian Bapak Ibu sekalian penuh dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendoakan kita agar kita senantiasa diberikan ilmu, rahmat, ampunan dan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian hikmah syarat midat yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidin Rapang. Tidak terasa 30 menit. Hikmah alhamdulillah luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau salam menjadi motivasi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Selanjutnya terakhir marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahidin Arafani MA, Ketua Basnas Kabupaten Sidin Repang. Pada beliau disilakan yang honor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi khairul asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi wa billahi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Puang idi mapas salama poleri di asalamakangi idi miturion rim milau asalamaka tawiri manangi asalamaka puang rilalan na mulai atau tungalinoe terutama poleri lasa corona mapa katau-tau andrangi mapa tasela selangi tawiri mana ki puang pamaseta na iruntuk surugan nalino ko itu pasurugan akhirat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Puang patak giling-gilingi ati aja lalu tapabali ati tupure tawiring apatirong. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, demikian pembacaan doa. Dan selanjutnya kami wakili daripada panitia masjid, Ketua Panitia Masjid Pembangunan Cianur Rapang, ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua, terutama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap yang sempat menyempatkan waktu pada kali ini. Mungkin baru pertama kali di Masjid Anur ini. Ya. Bapak Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Rapang, ya, hadirin bersalah. Jadi permohonan maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon dimaafkan. Sekira demikianlah acara kita pada malam melalui Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan insyaallah berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.